اب کہوں جملہ سنیں گے آپ, سمجھیں گے بھی. ان پتھروں میں چھپ جاتے تھے, اور جب نبی پتھروں میں چھپ جاتے تھے نا تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ نبی مر گیا. اچھا ایسے ہی سمجھنا تھا, پھر میں نے بیکار کہا نہیں دیکھیں دوستوں, ہم بھی تو انشاءاللہ اسی مولا کے ماننے والے ہیں جس کے آپ ماننے والے ہیں. دیکھیں آپ, ہم ابھی سارے مجمع کو سمجھائیں گے یہ بات. جب جناب نوح پتھر کھا کھا کر پتھروں میں چھپ جاتے تھے تو کافر یہ سمجھ کر بھاگ جاتے تھے کہ نبی مر گیا. یہ کافروں کی عادت ہے جو نبی کو مردہ سمجھتے ہیں. یہ کافروں کی عادت ہے. سلام میرے بابا کے محمد. یعنی کافروں کی عادت یہ ہے کہ اگر نبی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, اگر نبی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, یعنی میرے مولا ذرا سا انہیں بیدار کر دے. کافروں کی عادت یہ ہے, کافروں کا مزاج یہ ہے کہ اگر نبی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور پتھروں میں چھپ جائے یا کسی گڑھے میں گر جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی مر گیا. اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ شبلی نعمانی نے جملہ کیا لکھا کہ پیغمبر اسلام جب جنگ احد میں کافروں کی تیر بارانی اور ان کی سنساری کی وجہ سے ایک گڑھے میں گر گئے اور مسلمانوں کو نظر چار دیکھے, مسلمانوں کو نظر نہیں آئے تو شیطان نے بھی ایک آواز آسمان میں بلند کر دی. شیطان نے ایک آواز آسمان میں بلند کی اور اس کی گواہی مسلمانوں کے سارے لشکر نے دی. جب جنگ احد, علی کی بہت توجہ دوستو, علی کی ذوالفقار کے صدقے میں محدث دہلوی نے بھی لکھا, شبلی نعمانی نے بھی لکھا, علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جب ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی, ڈرے ہوئے لوگ جب واپس آ گئے, پیغمبر کو گھر سے نکال لیا گیا تو سرکار نے علی کی طرف خطاب کر کے کہا, علی جب سب چلے گئے تھے تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ, آپ فلا بعد ایمان, کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اس جملے پہ بعد میں نہیں ٹھہرے, اس جملے پہ بعد میں گفتگو کروں گا. پہلے ذرا سا جناب نور سے ریلیٹ کر دوں اس مزاج کو. آپ دیکھیں جب سب چلے گئے تھے, علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی نے کہا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ پیغمبر مسکرائے, مسکرا کر جانے والے لشکر کو دیکھا, کہا بھائی تم کیوں چلے گئے تھے؟ نہیں توجہ کر رہے نا, ہوا فرمایا اس پر. وہ یہ جملہ میں نے وہی چھوڑ دیا جو علی کا ہے. اس پر تو آج کے مجلس میں انشاءاللہ تاریخی فیصلہ لیں گے ہم رضویہ سے, آج فلا بعد ایمان. لیکن پہلے اس جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. علی رسول اللہ نے سارے لشکر سے پوچھا بھائی تم کیوں چلے گئے تھے؟ تو سارے لشکر نے دستے ادب باندھ کر کہا یا رسول اللہ ہم تو لڑ رہے تھے, ہم تو تلواریں چلا رہے تھے ہوا میں, ہم تو یوں سبے الٹ رہے تھے, ہم تو یوں پرے پلٹ رہے تھے, ہم نے تو میمنہ کو مسمار کر دیا تھا, ہم نے تو قلب لشکر کافروں کو توڑ دیا تھا, ہم تو لڑ رہے تھے. بس مولا کیا کریں, اس کمبخت شیطان نے آواز لگا دی, مسلمانوں محمد مر گئے. آپ کو پتا ہے ہمیں تو آپ سے کتنی محبت ہے, ہم تو آپ کے سچے عاشق ہیں, کہ ہمارا دل ٹوٹ گیا جب آپ کے مرنے کی ہمیں خبر سنائی دی, آواز سنائی دی, ہمارا دل ٹوٹ گیا. ہم نے سوچا اب لڑنے سے کیا فائدہ, اب لڑنے سے کیا فائدہ, جب محمد ہی نہیں رہے تو پھر ہمارے لڑنے سے کیا فائدہ. ہم بھی چلے گئے, ہم بھی چلے. شیطان نے کیا کہا تھا, محمد مر گئے, محمد مر گئے. ہم نے یقین کر لیا, ہمارا اس میں قصور کیا تھا؟ نظر آپ نہیں آ رہے تھے, آپ گڑھے میں گرے ہوئے تھے, ہمارے سامنے بھی نہیں تھے, کوئی آواز بھی دے رہا تھا کہ محمد مر گئے. پیغمبر نے پلٹ کر علی سے پوچھا, علی کیا تم نے یہ آواز نہیں سنی تھی؟ بولا میں نے بھی یہ آواز سنی تھی کہ محمد مر گئے, محمد مر گئے. تو علی پھر تم کیوں نہیں گئے؟ تو علی کہتے مولا اپنے اپنے ضرب کی بات ہے, اپنی اپنی شرافت کی بات ہے, اپنے اپنے خون کی بات ہے, اپنے اپنے ایمان کی بات ہے, اپنے اپنے ایمان کی بات ہے, اپنے اپنے استقامت کی بات ہے, اپنے اپنے خاندان کی بات ہے, اپنے اپنے حسب کی بات ہے, اپنے اپنے نسب کی بات ہے, اپنے اپنے وجود کی بات ہے, اپنے اپنے ظہور کی بات ہے, اپنے اپنے استقامت کی بات ہے, اپنے اپنے باپ کے خون کی شرافت کی بات ہے. آواز انہوں نے بھی سنی, آواز انہوں نے بھی سنی کہ محمد مر گئے, آواز میں نے بھی سنی کہ محمد مر گئے, مگر اپنے اپنے حسب نسب کی بات ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ جب محمد مر گئے تو ہمارے میدان میں رہنے کا کیا فائدہ. لیکن جب میں نے سنا کہ محمد مر گئے تو میرے باپ ابو طالب کی آواز آئی کہ علی جب محمد مر گئے تو تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ. کیا علی
لیے लड़ रहा हूं। भाई समझ लो जाकर मतलब मैं बहुत की जिंदगी के लिए लड़ा हूं। ये वही जगह में जंग नहीं लड़ा, जंग इंशाल्लाह किसी छठी सातवीं मस्जिद में सुनाऊंगा। मैं तो एक इशारा करके एक जुमला कहना चाहता हूं, लेकिन पैगंबर इस्लाम की बसीरत के कुर्बान कि सरकार ने पहले अली से पूछा, अली तुम क्यों चले गए थे? अली ने कोई जज्बाती जुमला नहीं कहा। अली माअल्लाह कोई खतीब नहीं है जो खिताबत फरमाए। ये हिकमत में डूबा हुआ लफ्ज था शरीयत के सामने। आप फरा बादल ईमान मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आपको छोड़कर ईमान के बाद काफिर हो जाता? नहीं नहीं जी, ऐसे सवाल होता कैसे? मैंने कहा फिर इंशाल्लाह आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। ये मेरे मौला का जुमला है, मेरा जुमला खाली चला जाए मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे मौला का जुमला खाली चला गया रिजविया इमाम बारगाह में, तो ये तो हो नहीं सकता है जाने मोहतरम। मेरे मौला ने कहा, या रसूल अल्लाह आखरा बादल ईमान। इसका फारसी तर्जुमा जो मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में लिखा वो ये है कि अली ने हाथों को जोड़कर कहा, या रसूल अल्लाह, आया काफिर शबम बादस ईमान, क्या ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेता? मन पत्थों का रस व बिरादरान व जारान के अस्पे गनीमत रफ्तान व हजीमत खोरदान चिकानेदार। या रसूल अल्लाह, मेरा आपसे ताल्लुक है, मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है जो माले गनीमत के लालच में आपको छोड़कर चले गए। सरकार मेरा ताल्लुक, बहुत तवज्जो जाने में तरफ, सरकार मेरा ताल्लुक तो आपसे है, मौला मेरा आपसे ताल्लुक है। मौला मेरा अली कह रहे हैं, अली कह रहे हैं मेरा आपसे ताल्लुक है। मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, भाई इसमें आपको चुप होने की जरूरत नहीं है। हम हवाला दे रहे हैं कि मुसलमानों के जलीलुल कद्र मुहद्दिस देहलवी ने ये जुमला लिखा कि अली ने पैगंबर इस्लाम से ये कहा कि सरकार मन बत्तों का रस। मौला मेरा ताल्लुक तो आपसे है, इन जाने वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ताल्लुक हर बेटा अभी कोई नारा नहीं, मेरा ताल्लुक आपसे है, मेरा ताल्लुक आपसे है। मेरा मौला मेरा ताल्लुक आपसे है, इन जाने वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो छोड़कर चले गए हैं, तवज्जो, एक बहुत बड़ा शिया मसला हल होगा। ये जो छोड़कर चले गए हैं आपको, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा रास्ता और है, इनका रास्ता और है। अली ने जंगे ओहद में रसूल के सामने ही अपने रास्ते का ऐलान कर दिया कि या रसूल अल्लाह, मेरा रास्ता वो है जो आपका है, इनका रास्ता और है, मेरा रास्ता और है, इनका रास्ता और है, मेरा रास्ता और है। ये अक्सरियत के बल पर शरीयत बिल के नारे लगाने वालों और ये कहने वालों कि शरीयत बिल अक्सरियत का होगा, इतनी बात तो सोच लो। हमारा रास्ता तो दुनिया से उसी दिन जंगे ओहद में अलहदा हो गया था जब अली ने पैगंबर के सामने कहा था, मेरा आपसे ताल्लुक है, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और जो है ना जाना करा बरतरी सलाह देने मोहम्मद वाले एक जुमले पर तवज्जो फरमा ले। सरकार ने जो जुमला कहा है और यही से जिहाद की अहमियत वाज़ेह हो जाएगी। आखिर बादल ईमान, क्या ईमान के बाद काफिर हो जाता? पैगंबर ने क्या कहा, जब सब चले गए थे तो तुम क्यों नहीं गए? दोस्तों ये रसूल के लफ्ज हैं, तारीख का मौलवी कुछ भी बहाने तलाश करता रहे। जब पैगंबर ने कह दिया ना कि सब चले गए थे तो फिर सब चले गए थे, विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसलिए कि रसूल अल्लाह ने कहा कि जब सब चले गए तो तुम नहीं गए, जब सब चले गए थे तो फिर सब चले गए थे, फिर वही नहीं गया था जिससे पूछ रहे थे। जब सब चले गए थे तो फिर सब चले गए थे, सिर्फ वो नहीं गया था
जिससे पैगंबर सवाल कर रहे थे, जिससे पैगंबर पूछ रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी तवज्जो कुरान की आयत इस कौल मौला के हवाले में पेश कर रहा हूं। पूरे मजमे की तवज्जो मौला सलामत रखे इस तारीखी इज्तिमा को। इधर अली की जबान से यह जुमला निकला कि या रसूल अल्लाह, आप फरा बाद ईमान, क्या आपको छोड़कर, आपको तन्हा छोड़कर ईमान के बाद काफिर हो जाता। उधर फौरन नीचन के उहद में जिब्रील अमीन सूरह मुबारक आले इमरान की 31वीं, 30वीं और 31वीं आयतें लेकर नाज़िल हुए। आयत शुरू यहां से हुई, हबीब कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हबीब इनसे कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तबा करो, और जब तुम मेरा इत्तबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा, तुमसे मोहब्बत भी करने लगेगा। ये 30वीं आयत है। 31वीं आयत में अली के कौल की तस्दीक नाज़िल हुई। हबीब इनसे कहो कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़अन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। हबीब इनसे कहो कि अल्लाह की इताअत करें, रसूल की इताअत करें। और मेरे हबीब फ़इन तवल्लौ, जिसने तुझे पुष्ट दिखाई, अल्लाह फिर काफिरों को दोष नहीं रखता। बहुत तवज्जो। अभी आयत का तर्जुमा है, इसका नतीजा मैं अभी अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। हबीब इनसे कहो अल्लाह की इताअत करें, रसूल की इताअत करें। फ़इन तवल्लौ, पुष्ट दिखाना, मुंह फेरना, हुक्म अदूली करना।